الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستو اور بزرگوں، لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ بڑی بابرکت رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو یہ رات حاصل ہو گئی، اس کو ایسے سمجھیں کہ خیر کثیر حاصل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جستجو فرماتے تھے کہ اس رات کو حاصل کر لیا جائے، اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرماتے تھے کہ اس رات کو تلاش کرو، کوشش کرو، جستجو کرو اس رات کے حاصل کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد صحابہ کرام بھرپور کوشش کرتے تھے، پھر جس کو مل جاتی تھی وہ اتنا خوش ہوتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہمیں ملی یا نہیں ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 7 علامات کو ذکر فرمایا ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں جو تذکرہ ملتا ہے، اگر ہم ان کو ملحوظ خاطر رکھیں تو شاید ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ ہمیں بھی لیلۃ القدر معلوم ہو چکی ہے، مل چکی ہے۔ وہ 7 علامات کون سی ہیں؟ 4 احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ان 4 احادیث مبارکہ کے اندر 7 علامات کا ذکر ہے۔ یہ میری اپنی جستجو اور کوشش ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، شاید اس سے کم بھی ہو جائیں، لیکن جو میں نے پڑھا اور میں نے دیکھا، میرے مطابق تقریباً 7 علامات ہیں۔ حدیث نمبر 1، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطلع الشمس غدا اذن صافیہ، لیلۃ القدر کی رات جیسے ختم ہو جائے گی، صبح سورج طلوع ہوگا تو بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ لیس لہا شعاع، اتنا صاف ہوگا کہ اس کو شعاعیں بھی نہیں ہوگی۔ جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو اس کی شعاعیں ہماری آنکھوں کو لگتی ہیں اور متاثر کرتی ہیں نا، لیلۃ القدر کی رات جب بھی ہوگی، صبح کو سورج طلوع ہوگا تو پھر اس کے اندر شعاعیں نہیں ہوں گی۔ فنظرت الیہا فوجدتها کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا، ایک رات ان کو بھی ملی، پھر سورج کو بھی دیکھا تو ایسا ہی پایا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سورج بالکل صاف ستھرا تھا اور اس کے اندر شعاعیں بھی نہیں تھیں جو آنکھوں کو متاثر کریں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ قال رأیت القمر لیلۃ القدر۔ حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر میں نے چاند کو دیکھا، کأنہ شق جفن، گویا کہ وہ پیالے کا ٹکڑا تھا۔ اب ایسا کریں، پیالہ جو ہوتا ہے نا، اس پیالے کو ہم توڑ دیں تو پھر وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو ایک حصہ جس کا ہوگا وہ جس طرح سے یوں ہوگا گولائی میں، یہ جو اس کا شیپ ہوگا نا، چاند بالکل جسٹ لائک سیم ایسا ہی نظر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر میں نے دیکھا کہ چاند ایسے تھا جیسے پیالے کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہو۔ یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلۃ القدر لیلۃ طلقہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر والی رات جو تھی ہوگی وہ معتدل رات ہوگی۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے لا حارۃ ولا باردہ، نہ وہ گرم ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی۔ اگر سردیاں ہوں گی، سردیوں کی رات ہوگی تو اس کے اندر سردی زیادہ نہیں ہوگی، اگر گرمیوں کی رات ہوگی تو اس کے اندر گرمی زیادہ نہیں ہوگی، وہ معتدل رات ہوگی۔ تصبح الشمس یومہا حمراء ضعیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ صبح کو سورج اس حال میں طلوع ہوگا کہ وہ ہلکا لال ہوگا، سرخی مائل ہوگا صبح کو جب سورج طلوع ہوگا تو
चौथी रिवायत और आखिरी रिवायत, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्न इमारत लैलतिल क़द्र अन्नहा साफ़िया बल्जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्र वाली रात की अलामत ये है, लैलतुल क़द्र की अलामत ये है कि वो साफ़ होगी बिल्कुल और रोशन होगी। जिस रात को लैलतुल क़द्र वाक़ होगी ना, वो रात बिल्कुल रोशन होगी और बिल्कुल चमकदार होगी। कअन्न फ़ीहा क़मरन सातिआ, गोया के चमकता हुआ चाँद वहाँ पर मौजूद हो। चाँद हो तभी भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, लेकिन रात बिल्कुल चमकदार होगी, बिल्कुल रोशन होगी। साकिनतुन, पुरसुकून होगी बिल्कुल। ला बर्द फ़ीहा वला हर्र, ना ठंडक होगी उसके अंदर और ना गर्मी होगी। वला यहिल्लु लिकौकबिन अन युरमा बिही फ़ीहा, और ऐसा भी नहीं होगा, आपने कभी कभार देखा होगा कि आग का एक शोला यूँ चलता है और फिर ख़त्म हो जाता है। आसमान के ऊपर अंधेरी रात में ये नज़र आता है, इसको शहाब साकिब कहते हैं। ये क्या होता है कि चाँद के टुकड़े को, सितारे के टुकड़े को तोड़कर ये किसी न किसी को लगाया जाता है, शैतान वगैरह को लगाया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान लैलतुल क़द्र के अंदर ऐसा नहीं होगा, शहाब साकिब वाला वाक़या हो, ऐसा नहीं होगा। हत्ता तुस्बिह, हत्ता के सुबह तक ये मामला नहीं होगा। व इन्न इमारतहा अन्न शम्स सबीहतहा तखरुज मुस्तवियतन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये भी उसकी निशानी और अलामत है कि सुबह को सूरज जैसे ही तुलू होगा तो बिल्कुल बराबर सराबर होगा, गोल। लैसा लहा शुआउन, और उसको शुआएं भी नहीं होंगी, उसको रेज़ भी नहीं होंगी। मिथलल क़मरि लैलतल बद्र, जैसे 14वीं का चाँद बिल्कुल गोल होता है और फिर उसको शुआएं नहीं होती, आदमी देखता है तो देख सकता है, इसी तरह सूरज भी ऐसे तुलू होगा, इस हाल में तुलू होगा कि बिल्कुल गोल होगा और उसको शुआएं नहीं होगी, आदमी देखना चाहे तो देख सकता है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। 4 अहादीस मुबारका के अंदर कितनी अलामात को जिक्र किया गया है? कमोपेश 7 अलामात को जिक्र किया गया है। नंबर 1, सूरज बग़ैर शुआओं के तुलू होगा, शुआएं उसके अंदर नहीं होगी। नंबर 2, सूरज हल्का सुर्खी माइल होगा, हल्का लाल होगा, सुर्खी बमाइल होगा। नंबर 3, उस रात लैलतुल क़द्र में चाँद जो है वो प्याले के टुकड़े की मानंद होगा। नंबर 4, लैलतुल क़द्र इंतहाई पुरसुकून रात होगी। नंबर 5, यह रात न ठंडी होगी न गर्म होगी। अगर सर्दियाँ होगी तो ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, अगर गर्मियाँ होगी तो ज़्यादा गर्म नहीं होगी, मुअतदिल रात होगी। नंबर 6, इस रात को शहाब साकिब वाला वाक़या नहीं होगा, शहाब साकिब वाला वाक़या पेश नहीं आएगा। नंबर 7, यह रात रोशन होगी, चाँद हो या ना हो, ये रात रोशन होगी। अब ये सारी अलामात एक साथ मिल जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, 2 भी हो सकती हैं आपको और मुझे मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं, 1 भी मिल सकती है, 7 भी मिल सकती हैं। तो सब अलामात सब जमा हो जाएं ये भी ज़रूरी नहीं है, चंद एक हो जाएं तो ये भी ज़रूरी नहीं है, एक हो जाए तो ये भी, ऐसा भी हो सकता है। और बसा औकात ऐसे भी हो सकता है कि ये अलामात हमें नज़र आएँ, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ़ुक़हा किराम उलमा किराम ने लिखा है कि 5 रातें लैलतुल क़द्र की हैं। अगर किसी ने भी इन रातों को में इबादत की तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत कबूल फरमाएंगे, उसको लैलतुल क़द्र अता फरमा देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो अलामात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाई हैं आपको और मुझे हमें नज़र आएँ, क्योंकि हमने अब इतने गुनाह किए हैं कि हमारे आँखों पर पर्दे चढ़ गए हैं, अकल पर पर्दा चढ़ गया है, हमारे कानों पर ज़बानों पर पर्दे चढ़े हुए हैं गुनाहों के, लिहाजा हमें ये अलामात मिल जाएँ ज़रूरी नहीं है। औलिया अल्लाह सालिहीन को तो मिलती हैं, हमें और आपको मिल जाए ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अगर किसी को एक आध अलामत समझ में आ गई, शायद वो ना भी हो, लेकिन फिर ये ढंढोरा पीटता फिरे कि हाँ लैलतुल क़द्र हो गई, लैलतुल क़द्र हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चंद एक अलामात जो मैंने आपके सामने ज़िक्र फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह सब ईमान वालों को लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए और सब ईमान वालों को ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।